अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत्तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तमाम मोहतरम रूणो तो ईदुल अज़हा यानी ज़मून लोई अख्तर देनन मुसलमानान दो अख्तरे पकाल के मनावई यो द ईदुल फ़ितर वड़ुकी अख्तर और यो ईदुल अज़हा लोई अख्तर। ता लोई अख्तर द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पयात के मनावीगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ची कभी कुर्बानियाँ ने वरकड़ी वे द आगे कुर्बानियानो इजहार द आगे इकरार और द आगे इत्तिबा अद हज बसूरत के और द लोई अख्तर बसूरत की हुई दे टाइम के पदे अख्तर के तोलो न लोई अमल आगा कुर्बानी दा अल्लाह पलार के द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द सुन्नत पर इत्तिबा की द जनावर कुर्बानी वरकोल दा कुर्बानी हकीकत के द इंसान अख्पला कुर्बानी दा। अल्लाह ताला फरमाई लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत्तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला ता स्तासु वक़े उम्मीद न रसी वक़े खो खलक फ़क़बल उखरी अख़पल खल्क़ों के तकसीम की हो स्तासु दडुनु अदब स्तासु तक़वा दा अल्लाह ताला ता रसी। यानी कुर्बानी के असल आगा मिशन और जज्बा दा जे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अख़पल ज़ुई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बानी वरकड़ा और दा कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कड़ा और अल्लाह ताला दा आगई मरई दुमरा सख्त अकड़ा चिचाड़ा पे न चले दा और ब्याह द गडूरी पे शक्ल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना दा कुर्बानी वागश्त दा कुर्बानी असल के दा अख़पल ज़ात दा अख़पल नफ्स और ददी तरफ ना कुर्बानी दा का नफ्स बांधे चाड़ो न चली दा नफ्स ख्वाहिशात ख़त्म नशी और नफ्स से दे अगाद अल्लाह ताला दा हुक्म ताबे नशी नो दा यो रस्म दी और कचरे ददी पर ज़रिए सरा द इंसान नफ्स द अल्लाह ताला द हुक्म ताबेशी और दे अख़पल तोल न महबूब शे द अल्लाह पलार के कुर्बान की नुदा कुर्बानी हकीकी कुर्बानी करने लगी कल चिदा अख्तर राजी नुप सोसाइटी की योडी रल्लो या प्रोपेगंडा ददी कुर्बानियां नो खिलाफ हुई यानी दा प्रोपेगंडा दचरे होम द आगे अयाशान खिलाफ न कही चिकम हुक्मरान तबका सरमाएदार तबका द दुनिया आला खलक मालदारा खलक अचिकम अयाशियानी कही क्लबनों के चिकम शराबुनस के लिए की और ददई प महफिलों के चिकम पैसे चिदनों ज़ाया की दई बचरे आगे प हवाले सरा सवाल न ऊँचाती ता सवाल बनो ऊँचाती चिता गरीब गरीब वली शो ता गुरबत पर सोसाइटी के वली पैदाश हो ददी शाता हो उम्दा हुक्मरान तबका दा गलत निज़ाम दे द कैपिटलिज्म दा अगीब नतीजा के चिखल को कुर्बानी वरकोल प्रेखवा यानी द अख़पल हक अगश्तो द पारा द कौमी आज़ादी द पारा द इज्तिमाई हुकूक द पारा चिकल खल को कुर्बानी प्रेखवा शऊर प्रेखो दागी पर नतीजे के गुरबत पैदा शवे दे दा कुर्बानी दती शऊर
د دې قربانۍ جذبه په انسانانو کې پیدا کول غواړي. کم قومونه چې قرباني نشي ورکولی او قومونه ژوندي نشي پاتې کېدی هغه په مړ قومونو کې شمار دي. چې کوم قومونه قرباني ورکولی شي هغه ژوندي قومونه دي. او تاسو وګورئ چې د قومونو څومره تاریخونه دي او کم قومونه چې ترقي یافته دي د دوی شاته قرباني موجود دي. د خپل قوم دپاره، د خپل ملت دپاره، د خپل ځمکې دپاره، د خپل اختیار دپاره دوی قرباني ورکړي دي، نو دوی ته ترقي ملاو شوي ده. اوس یو طرف ته د قربانۍ جذبه شعور پیدا کول دي چې انسان دې د الله رضا دپاره د الله تعالی نعمتونه د انسانیت دپاره عام کی او د هغې دپاره دې دا جذبه پیدا کی چې د هر ظالم خلاف هغه ودرېږي، د هر نظام ظلم خلاف ودرېږي، د هر مظلوم دپاره آواز اوچتوي، تر دې پورې چې که د دې دپاره د خپل مال او خپل ځان هم قربانوي نو دې قربانۍ ته هم دی تیاری، د دې نه هم دی مخ نه شاته کوي او دې دپاره د جدوجهد او جذبه لري. اوس د دې جذبې اظهار به څنګه کېږي؟ دا جذبه به په انسانیت کې څنګه پیدا کېږي؟ نو د مال خرچ کولو مختلف شکلونه موجود دي، خو د انسان د ځان قرباني د دې شکل به صحیح. انسان ته خو یو جان ملاو شوی دی او دا چې قربان شي نو قربان شو. اوس د دې اظهار، د دې جذبه پیدا کول، د دې شعور بیدارول دا به څنګه وي؟ د هغې دپاره الله تعالی انسانانو ته د قربانۍ حکم ورکړی دی چې تاسو قربانیانې وکئ. دا قرباني د زناور قرباني ده. دا قرباني اصل کې د خپل ذات قرباني ده چې هغه کله ضرورت وي نو انسان پیش کولو ته تیار دی. د دې یو اظهار د زناور په شکل کې وي، ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زناور چې دی دا ډېر په مینه باندې تاسو ساتئ او حلالوئ، ډېر خوشحالۍ سره دا زناور حلالوئ، ځکه چې دا ستاسو د نفس قرباني ده، دا ستاسو په ځای قرباني ده. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه سنت عمل دی چې دوی خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام قربان کړی و. دا ډېر لوی عمل دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله په نیز باندې د دې لوی اختر په ورځ باندې د دې قربانۍ یعنی د زناور وینې تویول د دې نه لوی عمل بل په دې ځمکه باندې بل لوی او نیک عمل نشته. دا د ټولو نه نیک او لوی عمل دی چې په دې ورځ باندې ادا کیږي. دې غلط فهمیانو پروپاګانډو پسې مه ځئ چې دوی وایي چې دا زناور دومره حلالېږي، دا زناور ضایع کېږي او دا وینې بهېږي. دا وینې خو ټول کال بهېږي. انسان ته الله تعالی دا زناور پیدا کړي دي چې دی د انسان غذا جوړه شي. د انسان ټولو نه بهترین غذا هغه دا زناور دي. د دې اته قسمونه نر او ماده چې په قربانۍ کې حلالېږي دا د انسان سره ټولو ته نږدې دي او د انسان د صحت لپاره ټولو نه مفید دي. که موږ د دې حکم نه علاوه معاشي لحاظ سره وګورو نو د دې قربانیانو سره څومره سرګرمي پیدا کېږي. یعنی دا زناور چې څوک ساتي کالو سر محنت کوي، کالو 2 کالو نه، وړوکی زناور 1 کال او لوی زناور د 2 کاله ساتي. یعنی 2 کاله په دې باندې محنت شوی دی. د چا؟ د یو مزدورکارې سړی، د یو زمیندار کس، د یو غریب کس، دا هم محنت په شوی دی او هغه دا زناور تیار کړي دي، به دې مارکیټ ته راوباسي. چې کله دا مارکیټ ته راځي نو د دې سره ډېر څیزونه تړلي وي. د دې سره غیا تړلې ده، د دې سره ګاډي تړلې دي، د دې سره کسابان تړلې دي، د دې سره پړی تړلې دي، د دې سره چې کوم خلکو ته غوښې ملاویږي او هغه صحتمند غوښه خوري. په کال کې موږ ته یو ځل صحتمند غوښه ملاویږي چې هغه د انسان د صحت لپاره ډېر مفید غوښه ده او بیماریانې لرې کېږي د دې نه او مبارکه غوښه ده. هغه غوښه چې د الله په حکم باندې ذبح شوې ده، دې کې چې کوم برکتونه وي چې کله بسم الله الله اکبر سره د الله تعالی د نوم سره د الله تعالی رضا حاصلولو لپاره دا زناور قربانيږي، د الله په لار کې قربانيږي یا په حج کې قربانيږي، نو دا ډېر
سعادتمند زناور وي دا ډیر با برکت زناور وي او د دې برکات چې څوک خلک دا زناور د دې غوښه خوري نو د هغې برکتونه نه صرف په بدن باندې اثر کوي بلکې د انسان په روح باندې اثر کوي. د دې څرمنو نه څومره انډسټریانې چلي د هغې نه مختلف څیزونه جوړېږي. د لیدر انډسټري چې کوم ده په دې باندې ډیپینډ کوي. د دې په ذریعې سره مختلف څیزونه دې نه راوځي او دغه شان دي چې کوم فصلونه د دې دپاره کرلی کېږي او کومې سرګرمیانې د دې دپاره وي. تاسو وګورئ چې بېشماره انډسټریانې د دې په ذریعې سره چلي خو دې ټیمه پورې د دې قربانۍ دپاره چې د جهد کولو والا خلک ټول غریب خلک دي. که دا چېرې یو لوی فارم هاوس جوړ شوی او سرمایه‌دارانو او ملټي نیشنل کمپنیانو دا قربانیانې هولډ کړي وي نو بیا به د دې فضیلتونه همدې خلکو ډېر بیانولو. خو دا واحد داسې عمل دی چې د سرمایه‌دار او د مالدار خلکو د جیب نه پیسې وځي او د غریب جیب ته ځي. نو چې کوم ځای کې د غریب جیب ته پیسې ځي د غریب په کور کې چوله بلیږي د غریب په کور کې رزق پیدا کیږي هغه ته وخه ملاویږي. په دې ټیم کې د دې خلاف پروپیګنډي وي او د دې خلاف پروپیګنډي ځکه وي چې دا د مذهب او د دین دشمني ده. د دین د مخالفت په وجه باندې دوی داسې کوي. اصل دشمني د دین او د دینی اعمال سره ده. ځکه هرې مرحلې باندې که چېرې د حج موقع وي که چېرې د زکات موقع وي که چېرې د روژې موقع وي که چېرې د قربانۍ موقع وي نو د دې د پروپیګنډو تیرونه ابا د خلکو پړونو باندې لګي وسوسې به پیدا کوي شیطانی عمل به اختیاروي او د دې شیطانی عمل شاته دا مقصد دی چې خلک د دین مقاصد اعلی بنیادونو باندې اختیار نه کړي او د دین اعمالو نه رستو شي. دا پروپیګنډې د دې په ذهن کې پیدا کوي. یا یو پروپیګنډا دا هم کوي چې دا قرباني خو د حج سره تړلې ده. د دې قرباني د اختر سره تعلق نشته. په اختر کې چا قربانیانې راوستي دا غټه پروپیګنډا ده. وی بنیادی طور باندې خو د حج سره قرباني اړو تړلې نه ده. یعنی حج افراد چې کوم دی صرف حج هغې کو قرباني نشته. د حج درې قسمونه دي. حج افراد دی حج تمتع دی او حج قران دی. حج افراد چې د حج نیت وکړي او صرف حج وکړي په دې سفر کې د عمرې نیت یې نه نو حج افراد ورته وایي. چې کله د عمرې نیت وي عمره وکړي بیا احرام کوز کړي بیا د حج په ورځو کې د حج احرام وتړي او بیا هغې نه پس حج وکړي نو دې ته حج تمتع وایي. او حج قران چې یو نیت سره یو احرام سره د عمرې نیت وکړي او د حج نیت وکړي دا قرباني په دې دوه حجونو کې ده. حج تمتع او حج قران. او ولې دا د شکر په بنیاد باندې دا د دې شکرانی قربانی ده چې الله تعالی مونږ ته دا سہولت راکو چې په یو سفر کې مونږ عمرم وکړو او حج مو وکړو. د دې د شکر په تور باندې حجاج کرام قربانی کوي نو دا خو دمه شکر دی. د شکر په بنیاد باندې یعنی دا د حج لازمی حصہ چې صرف د حج د پاره وي نو دا هغه سه لازمی حصہ نه ده. دا یو عبادت عمل دی او د عبادت عمل هغه د الله تعالی سره تعلق پیدا کولو د پاره ادا کیږي او چې کوم غلطی د انسان نوشي نو د هغه غلطیانو د ازالې د پاره دا عمل کیږي. ځکه هلته کې که چېرې یو غلطي یو غټه غلطي حجاج کرام نه وشوه نو په هغه صورت کې په دوی باندې بیا دم واجب وي یعنی قرباني پې واجب وي چې دوی د قرباني ورکړي. نو اصل کې دا قرباني چې کوم دا یو مستقل عبادت دی او دا مستقل عبادت د شروع نه روان دی. د حضرت آدم علیه السلام د دوه زامنو الله تعالی ذکر کړی دی چې دوی کې اختلاف پیدا شو نو بیا دواړو قرباني ورکړه او چې قرباني ورکا نو چې کوم پرشتیا باندې و داغه قرباني قبول شوه او چې کوم په غلطه باندې و داغه قرباني قبول نه شوه. نو د قرباني عمل د نیکی عمل دا د حضرت آدم علیه السلام د دور نه روان دی او همیشه په قومونو کې د قرباني ذکر موجود دی.
الله تعالی فرمایي چې موږ د هر قوم د پاره د قربانۍ یو ځای ګرځولې دی چې هلته کې دوی قرباني کوي، د عبادت او د قربانۍ مرکز مو ګرځولې دی. نو هر قوم کې د قربانۍ صورت موجود دی. حضور صلی الله علیه وسلم دا قربانیانې د حج نه علاوه هم کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قربانیانې کړي دي په یو موقع باندې، د حج نه علاوه موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم دو نر ګډوري حلال کړ، یو د خپل طرف نه حلال کو او یو د امت طرف نه حلال کو. او د حج په موقع کې حضور صلی الله علیه وسلم سل اوخان حلال کړي دي، دریش په ته اوخانې په خپل لاس باندې حلال کړي دي. حضور صلی الله علیه وسلم عمر مبارک دریش په ته کالاو، نو دریش په ته په خپل لاس حلال کړ او باقی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حکم کو چې دا ته حلال کا. دا قربانی دا مستقل عبادت ده. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا سره وسعت وي، چا باندې قربانی واجب وي او دا د دې لوی اختر په موقع باندې قربانی اونکی، نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زموږ مصلی ته ناراضي، زموږ سره د پدې د اختر په موس کې نو درېږي. یعنی زموږ د دایرې نه دا کس بار دی چې کوم کس قربانی نه کوي، وسعت وي، طاقت وي، قربانی کولې شي، په د باندې قربانی واجب وي او دې دا قربانی نه کوي، نو زموږ مصلی ته ناراضي. حضور صلی الله علیه وسلم خود دې اهمیت بیان کړی دی چې دا قربانیان ډېر اهم او ضروری عمل دی او دا عمل یقیناً که د رسم په طور باندې وي نو د هغې نتیجه نه پیدا کېږي. خو که چېرې دا قربانیانې هغه دې اعلی جذبې سره وي چې څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام ژوند د قربانیانو نه ډکو، وطن یې پرېښو، د ظالم حکمرانانو سره مقابله وکړه، دوی حکمرانانو اور ته واچولو، د هغې نه خدای بچ کړو او دوی جلاوطني او هجرت اختیار کو، د ظالم بادشاہانو سره مقابله وشوه. په لق دق صحرا کې بی بی حاجره رضی الله تعالی عنہ او حضرت اسماعیل علیہ السلام پرېښودو چې هلته کې نه بوټي وو، نه اوبه وې او نه مارغان وو. په دې صحرا کې د ژوند هېڅ علامات نه وو. د الله تعالی په حکم مطابق په مکه مکرمه کې دا پرېښو او د هغې نه مکه آباده شوه. دا بیت الله شریف دام منهدم شوي وه، د شګو درنګونه پې جوړ وو. دا پته نه وه چاته چې بیت الله شریف کوم ځای کې ده او په دې ټوله خطه کې اوبه نه وې. د اوبو دپاره خو حضرت بی بي هاجره صفا او د مروه په منځ کې منډه والي وه. صفا غر ته وخته، مروه غر ته وخته، بیا صفا غر ته وخته، بیا مروه، اوه چکرې ولګولې چې اوبه چېرته وویني. او اوبه د حضرت اسماعیل علیہ السلام د خپو د لاندې نه د چشمې په صورت کې راوتې چې دې ته بی بي هاجره زم زم وې چې ای چشمې ته ودرېږه ودرېږه، ته غلطه کې ایسارې شه. دا ایساره شوه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرې بی بي هاجره دا نه ویلي چې زم زم ایساره شه ایساره شه ودرېږه، نو دا چشمه به په ټولې دنیا کې خوره شوې وه او د ټولې دنیا انسانانو به د دې نه اوبه څښلې. دا دومره لوی اوبه دي الله تعالی پیدا کړي دي. دا مبارکه چشمه د زمزم د حضرت اسماعیل علیه السلام د خپو نه راوته، د دې په نتیجه کې مکه آباده شو. حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام چې کومې قربانیانې ورکړي، حضرت اسماعیل علیه السلام ورته فرمایي یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلاره تا ته چې الله څه حکم درکړی دی دا ته وکړه او ما ته مه ګوره، زما سترګې تا سره څلور نه شي او هسې نه چې تا کې د پلار جذبه پیدا شي او د هغې په وجه د الله تعالی حکم ته نقصان ورسي، د هغې نه تر وروستو شي زما سر جذبه کې طرف ته کا او ما حلال کا، زه دې دپاره تیار یم. حضرت اسماعیل علیہ السلام په خپله قربانی پیش کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قربانی د حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی ورکړه. زه د ورکړه ټکی استعمالوم ولی ځکه چې فزیکل خو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کړی و، چړی په زور باندې چلوله. حضرت اسماعیل علیہ السلام ورته وایي چې بابا دا چاړه جوړه الټه ده، دا نه چلی چې بچیه چاړه خو سیده ده او زه ډېر په زور باندې چاړه چلوم خو ستا مری نه کټ کېږي، دا سوکه پکې ورنه نه باسي چې لږ سوری وشي بیا به کټ شي. دا ټول کوششونه د هغې دپاره وشو
خو الله تعالی دا قربانی په ګډ باندې په زناور باندې قبل ولا دا د الله تعالی په موږ باندې مهرباني کچره زموږ د پاره حکم چې خپل بچی حلال کړي نو دا حکم به موږ پورا کولو او دا بچی حلالول دا آسان کار نه دی دا ډېره لوی قربانی و دا حضرت ابراهیم علیه السلام ورکول شي حضرت ابراهیم علیه السلام نه علاوه دی قربانی د څومره خلک تیار دي او څومره خلک دې سطح ته رسېدی شي یقینا دا ډېره لویه قرباني وه الله تعالی په موږ باندې رحم او مهرباني وکړه چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګډوره راوړاندې کو او حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی چې دا ګډوره ته حلال کا او دې ته ذبح عظیم وی چې عظیمه قربانی ده دا په دنیا کې عظیم ترین قربانی ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی د ګډوري په شکل کې ورکا او امت د پاره او د انسانیت د پاره دا سنت وګرځولو چې د دې ګډوري قربانی یا د دې زناور قربانی دا قربانیاں نه دي وشي ځکه دا قربانی د ډېرې اعلی جذبې د اعلی میشن سره پکار دی د دې قربانی نه علاوه په دې وخت کې بل لوی عبادت نشته دا نه په مال خرج کېدو باندې کېږي نه په بلې طریقې سره کېږي بلکې دا صرف او صرف د قربانۍ په جذبې سره کېږي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام د سنت په طور باندې مونږ دا قرباني وکړو دا زمونږ دپاره علامتي قرباني ده یعنی مونږ هغه جذبه هغه میشن چې د حضرت ابراهیم علیه السلام پړه کې و هغه مونږ جذبه ساتو د الله رضا دپاره د الله د حکم مطابق چې څنګه الله تعالی فرمایي دي ولتکبروا الله علی ما هداکم چې څنګه تاسو ته د دې هدایت شوی دی تاسو په دې باندې الله اکبر وایي نو بسم الله الله اکبر اللهم لك ومنك دا په وایو چې دا قرباني تا موږ ته راکړې استاد لپاره ده او موږ ستا په نوم باندې قربانو او دا ستا په نوم باندې حلاليږي کینی دا هو یو سالري دا الله تعالی زمونږ د پاره چې حلال ګرځولې دي عبادت ګرځولې دي نو دا د الله تعالی فضل دی دا الله تعالی په نوم باندې دا قرباني کی زکه دا قرباني جایز ده زکه دا قرباني عبادت ده چې د الله په نوم باندې وشي د غیر الله په نوم باندې خدا شرک ګرځي او دا شرک چې دی دا د انسان د دنیا او د آخرت د تباہی باعث ګرځي نو ځکه دا قربانی د الله تعالی طرفنا د حکم په بنیاد باندې الله تعالی فرمایي انا اعطیناک الکوثر مون تاسو ته کوثر درکړه دے فصل لربک وانحر ته الله تعالی لپاره موضوع کا او قربانی ورکا نحر وای د اوخ قربانی ته نو د نحر ذکر قرآن حکیم کړی دی د قربانی ذکر شوی دی په احادیثو کې د قربانی ذکر موجود دی د هغې وعید موجود دی حضور صلی الله علیه وسلم د جماعت صحابه د جماعت تابعین د جماعت تبع تابعین او تر نن پورې د امت اجماع ده چې دا قربانیان شتا او سلسله په سلسله دا قربانیان مسلمانان کوي او چا باندې چې فرض وي ای په دې جذبې سره دا قرباني کوي نو نن کسو کول خان را پاسي هغه چې دا قربانیان نشته نو یا خدا نفسیاتی بیمار دی یا دا د دین سره مخالفت لري د دین د مخالفت په بنیاد باندې چې دا دین وسوسو شکار شي دا هغه په بنیاد باندې دا پروپاګاندا کوي دا د سامراجي او طاغوتی قوتونو اعلیکار خلق دي دا د اسلام دشمن خلق دي چې کوم داسې پروپاګاندا کوي چې دا قربانیان نشته دا قربانی خو د اسلام یو ډیر لوی عمل دی او دغه شان دي دا ټول اعمال دي موږ په خپل ځای باندې دي روزه په خپل ځای باندې ده زکات په خپل ځای باندې دي حج په خپل ځای باندې دي رښتیا ویل امانتداري دیانتداري په خپل ځای قربانیان په خپل ځای دا ټول عبادتونه دي چې دا ټول عبادتونه راجب شي نو دا د اسلام یو مکمل تعلیم دی او د دې مکمل تعلیم په نتیجه کې انسان د دې اهل جوړیږي چې د الله تعالی رضا حاصله کی
د دې اهل جوړیږي چې د الله تعالی په وړاندې خپل سر ټیټ کی، اطاعت وکي، او د دې په نتیجه کې د جنت اهل جوړ شي، د الله تعالی د رضا اهل جوړ شي، د الله تعالی د دیدار کولو اهل جوړ شي، دا اهلیت په دې کې پیدا شي. د هغې دپاره چې کوم یو تربیتی نظام الله تعالی انسانانو ته ورکړی دی، هغه د اسلام په صورت کې ورکړی دی. د دې هر یو عمل اهمیت لري، د دې هر عمل په خپل ځای باندې اهمیت دی. د دې یو عمل هم وړوکی نه دی، ځکه د اسلام یو عمل وړوکی نه دی ګڼل پکار. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان چې دی تاسو په هغې لارې باندې ګمراه کوي چې هغه د دین شعبه تاسو وړه وګڼئ، په هغې لارې به راځي او تاسو به ګمراه کوي. نو کله چې موږ د دین د کارونو عظمت نه لرو نو د ګمراهۍ لارې کولاوي شي، د فطرې لارې کولاوي شي. ځکه په کل دین باندې عمل کول پکار دي، د کل دین نظریه او شعور ساتل پکار دي، او د دې مطابق د دې اعلی جذبې سره قربانیانې پکار دي. اوس نن انشاءالله چې موږ نموز نه فارغ شو نو د دې میشن او جذبې سره تاسو خپلې قربانیانې وکړئ. خو په دې کې یو خبره چې نن ډېرې موده پس زمونږ په دنیا کې راغلی ده، او هغه دا چې نن اختر په ټولې دنیا کې تقریباً په یو ورځ باندې دی. هسې د یو ورځ فرق وي. په مکه مکرمه کې، مدینه منوره کې یو ورځ پیله وي تر افغانستانه پورې، دا یو مطلب ده. او زمونږ دې خطه کې یو ورځ پس وي. الله پاک سپوږمۍ صورت داسې جوړ کړو چې مونږ په ابتدا کې ولیده، او پرون د ای دپاره لیدل ممکنه نه وه. نو نن ای ډېره روښانه ولیده، خو دا اختر په یو ورځ شو. نو په دې کې ډېر خلک چې دي هغه په حج کې دي، او هغوی دا غواړي چې مونږ د خپلې قربانیانې په خپل کور کې وکړو. د حج قرباني بیله ده، او دوی باندې چې کومه قرباني فرض ده، که دوی مسافر نه وي نو دوی باندې چې کومه قرباني فرض ده هغه بیله ده، هغه هلته هم کولی شي او دلته هم کولی شي. خو چې دلته د ای په ځای قرباني کېږي، د ای قربانیانې، نو بیا ضروري ده چې د هغوی قربانۍ ټایم شوی وي. نو 2 غنټې فرق دی، د هغوی ټایم به 2 غنټې وروستو کېږي زموږ نه. نو ځکه د دې احتیاط پکار دی. کوم چې د یورپ خلک دي، اوس که څوک په یورپ ملکونو کې دي 4 غنټې 15 غنټې فرق دی، که امریکا او کینیډا کې دي نو بیا 12 غنټې فرق دی. نو دا فرق پکار دی چې مونږه ملحوظ وساتو چې د ای قربانۍ زموږ په قربانیانو کې شامل وي، د هغوی حصه وي یا د ای قرباني وي. نو په هغه صورت کې هغه ځناور د هغوی ټایم کېدو نه پس بیا حلالول پکار دي، ځکه چې دا قرباني د ای طرف نه ده، د ای قرباني ده. نو په ای باندې خو لا فرض شوي نه ده. د هغوی خو لا مثلا امریکې او د کینیډا خلک چې کوم دي، د هغوی خو لا 12 غنټې پاتې دي، 12 غنټې پس به په ای باندې قرباني چې دنو واجب کېږي. یعنی دا وجوب چې کوم دی دا د سحر راختو سره واجب شي. نو کم از کم د هغوی چې کله سحر شي او زیاته بهتره ده چې د هغوی د اختر موضوع شي. چې کله دوی د اختر موضوع کو نو هغه ټایم نه پس بیا پکار دی چې موږ دلته کې دا قربانیانې وکړو. الله تعالی دا اختر زموږ دپاره حقیقي اختر وګرځوي. حضرت ابراهیم علیه السلام، د حضرت اسماعیل علیه السلام، د حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، د اهل بیت، د صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، د دې چې کوم جذبې سره دا اختر کړو او دا قربانیانې کړې وي، موږ ته د عمدي جذبې سره دا اختر او دا قربانیانې کولو توفیق نصیب کی، او په دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی، او زموږ نه دا وسوسې لري کی چې دا وسوسې په سوسایټي کې خوريږي. موږ د دې وسوسو نه بچ شو او هدایت او استقامت دې زموږ نصیب شي. الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کی. د اداره رهیبی علوم قرآنیه ټرست طرف نه ستاسو ټولو دې د لوی اختر مبارک وي. الله تعالی مو ډېره خوشحالۍ نصیب کا. وما علینا الا البلاغ.